హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మహిశ్రీ స్కూల్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మోడల్ పేపర్ 3 హిందీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసేద్దాం. 10वीं कक्षा नमूना प्रश्न पत्र 3 2024-25 ద్వితీయ భాష హిందీ. చూడండి, మనకి టైం వచ్చేసి 3 hours 15 minutes, మార్క్స్ వచ్చేసి 100 మార్క్స్. టోటల్ ఇందులో 6 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ 1 చూసేద్దాం. నిమ్నలిఖిత ప్రశ్నों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలు మనకిచ్చిన సూచనలను బట్టి రాయాలన్నమాట. చూడండి, ఇందులో మనకి 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 12 1 12 మార్క్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి पेड़ की छाया शीतल होती है, రేఖాంకిత శబ్ద का तत्सम रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. शीतल, निकट, पेड़. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा आई. वाक्य में क्रिया शब्द विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. చూడండి, మీరాబాయి శ్రీకృష్ణ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 हिंदी अक्षरों को पढ़कर संख्याओं को विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ మనకి నంబర్ అనేది హిందీలో ఇచ్చేసారు. సో మనం ఈ నంబర్ ఏది అని చెప్పేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, पेट धरा डैश धम्स गए, सही कारक चिन्ह विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. के, का, में. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, चिड़िया शैतानी में कभी कभी तोप के अंदर घुस जाती है, रेखांकित शब्द का समास विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर विद्यालय में झंडा फहराए गए, రేఖాంకిత శబ్ద का సంధి విచ్ఛేద్ వికల్పం में से पहचान कर लिखिए. దీంట్లో చూడండి, గీత గీసిన పదానికి సంధి విడదీసి రాయమని చెప్తున్నారు. విద్యా ప్లస్ ఆలయ్, విద్యా ప్లస్ ఆలి, విద్యా ప్లస్ ఆలయ్. नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्याय शब्द विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. దీనికి మెహనత్ కి పర్యాయ పదం చూడమని చెప్తున్నారు, రాయమని. శ్రమ్, నష్ట, కామ్. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में प्रदर्शन कर रही थी, रेखांकित शब्द का उपसर्ग विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ना, प्रदर्शन. नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, त्योहार के समय तांत्रा को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, रेखांकित शब्द का प्रत्यय विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ ఆమంత్రిత్ కి ప్రత్యయ పదం చూడమని చెప్తున్నారు. ఆ, మంత్రి, ఇత్. नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, औरतों को प्रवेश नहीं दिया जाता, लिंग परिवर्तित रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ లింగాన్ని మార్చి రాయమని చెప్తున్నారు. చూడండి, आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, लड़कों को प्रवेश नहीं दिया जाता, युवकों को प्रवेश नहीं दिया जाता. नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, वजीर आजमगढ़ की तरफ भाग गया, इस वाक्य का वर्तमान रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాక్యాన్ని మనం వర్తమాన కాలంలో రాయాలి. वजीर आजमगढ़ की तरफ भागेगा, वजीर आजमगढ़ की तरफ भाग गया, वजीर आजमगढ़ की तरफ भागता है. नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, मैंने पुस्तक पढ़ा, शुद्ध रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए. ఇక్కడ మనం రాంగ్ ఇచ్చారు సెంటెన్స్ అనేది, దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేసి రాయాలి. मैंने पुस्तक पढ़े, मैं पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी. नेक्स्ट, सेक्शन 2, प्रश्न संख्या 13 से 14 तक दिए गए गद्यांश पद्यांश पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए. ఇక్కడ చూడండి, 13 to 16 क्वेश्चंस. 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ఇక్కడ ఒక గద్య భాగం నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, దాన్ని బట్టి 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు దాని నుంచి. సో మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ క్లియర్గా చదివితే 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో మనకి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. చూడండి, 5 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, 14th క్వశ్చన్, నిమ్నలిఖిत పద్యాంश पढ़कर ప్రశ్నों के उत्तर लिखिए. ఇక్కడ కూడా మనకి పద్య భాగం నుంచి ఒక పద్యం అయితే ఇచ్చారు, దాని మీద ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగారు. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేస్తే టోటల్ 5 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए. ఇక్కడ చూడండి, గద్యాంశం నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, దానిపైన 5 క్వశ్చన్స్ చూస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ లాగా ఇచ్చారు, అవి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ చేసి రాయాలి. దీనికి మనకి టోటల్ 5 మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, 16th क्वेश्चन, नीचे दिए गए पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए. ఇక్కడ కూడా చూడండి, పద్య భాగం నుంచి ఒక పద్యం అయితే ఇచ్చారు, దీనిపైన కూడా
5 క్వెషన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్‌లో అడుగుతారు. సో, దానిపైన 5 మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు. చూడండి 5 క్వెషన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్‌ని చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 3 17th क्वेश्चन निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए. దీంట్లో చూడండి ఇద్దరు కవుల గురించి ఇచ్చారు. వాళ్ళ గురించి మనం 5 లైన్స్ రాయాలి. కవి కబీర్ దాస్, మైథిలి శరణ్ గుప్తా. మోస్ట్లీ ఈ రెండే ఇద్దరి గురించి అడుగుతున్నారు. సో జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే 5 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 18th क्वेश्चन निम्नलिखित लेखक के बारे में पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ఇక్కడ మనకు ఒక లేఖకు గురించి ఇస్తున్నారు. ఆయన గురించి ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం మనం కరెక్ట్‌గా చదివితే ఇక్కడ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ క్వెషన్స్ లాగా అడుగుతారు. సో, ఇక్కడ మనకొచ్చేసి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అడుగుతారు 5. టోటల్ 5 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు దీని నుంచి. ఇక్కడ మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ కరెక్ట్‌గా చదివితే ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అనేవి మనం కరెక్ట్‌గా ఆన్సర్ చేయగలం. नेक्स्ट सेक्शन 4 निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर 4 వాక్యోं में लिखिए. ఇక్కడ మనకి 8 క్వెషన్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో మనం 6 క్వెషన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. 4 వాక్యాల్లో రాయాలి. చూడండి 6 4 जा 24 మార్క్స్ ఈ సెక్షన్ నుంచి. క్వెషన్ నెంబర్ 19 जब मैं था तब डैश देखा माही दोहे की पूर्ति कीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 मैथिली शरण गुप्ता ने कैसी मृत्यु को समृत्यु कहा है. नेक्स्ट 21st क्वेश्चन कवि काफ़ी आज़मी ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया. नेक्स्ट 22nd धर्मशाला के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया. नेक्स्ट 23 तांद्रा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबर में क्या परिवर्तन आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 सआदत अली कौन था. उसने वाजिर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा. नेक्स्ट 25th क्वेश्चन अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं. कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए. नेक्स्ट 26th क्वेश्चन स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था. नेक्स्ट सेक्शन 5 27 क्वेश्चन किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 पंक्तियों में लिखिए. చూడండి ఇక్కడ మనకి 2 ఏమంటారు 2 క్వెషన్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో మనం ఒక క్వెషన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. చూడండి ఇందులో वर्ष ऋतु में प्रकृति का रूप किसी प्रकार परिवर्तित होता है. पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए. సో దీంట్లో మనకి ఇది ఒక క్వెషన్ అటెంప్ట్ చేయాలమా. అది ఒక క్వెషన్ వచ్చేసి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा के पद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 पंक्तियों में लिखिए. ఇక్కడ చూడండి 2 క్వెషన్స్ ఇస్తారు. 2 క్వెషన్స్ మీద ఒకటే ఆన్సర్ చేయాలి. మనకి టోటల్ 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि बाल सहज भावनाएं हर बच्चे में एक ही जैसे होती है. नेक्स्ट पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के आधार जैन की देन के बारे में लिखिए. नेक्स्ट सेक्शन 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए. ఇక్కడ 2 క్వెషన్స్ ఇస్తారు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఆన్సర్ చేయాలి. ఒకటి చూడండి किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम पर पत्र लिखिए. अपनी बीमार दादी को देखने के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए वर्ग अध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए. ఇక్కడ చూడండి 2 లెటర్ రైటింగ్స్లో ఒకటి మాత్రం రాయాలి. ఇది వచ్చేసి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखिए. ఇక్కడ మనకి 4 నిబంధనలు ఇచ్చారు. సో ఈ వీటిలో ఏదో ఒకటి రాయాలి. చూడండి స్వచ్ఛత और हरियाली आदर्श विद्यार्थी. నెక్స్ట్ अपने मनपसंद त्योहार और కంప్యూటర్. ఈ 4గిట్లో నుంచి ఒకటి మాత్రం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇది టోటల్ మనకి 10 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి మనకి హిందీ మోడల్ పేపర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయమ్మా. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు కామెంట్ చేయండి. వీలైనంత వరకు నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు వీలైనంత వరకు లైక్ కూడా చేయండి. దానివల్ల మన ఛానల్ అనేది ఇంకొంతమందికి సజెస్ట్ అవుతుంది. షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా. సో, దానివల్ల మోడల్ పేపర్స్ తెలియని వాళ్ళకి, లేని వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా! సో, థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మా.